पुनरुत्थित प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ शक्तिशाली नाम रे आपण समस्त को मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार एवं शुभेच्छा जनाऊँगी। मु विश्वास करुअछि जे आपण माने समस्ते ईस्टर को उत्तम भाव रे पालन करिथिबे। आज आमे देखिबा जीशुଙ୍କ मृत्यु संबंधी घटनार अंतर्गत होइथिबा चतुर्थ पुरुषंक विषय जे कि जीशुଙ୍କ सहित केबे भी मुखामुखी साक्षात करि नथिले बा केबे करि भी पारिले नाही। जहांक हस्त कि जीशुଙ୍କ मृत शरीर को शेष थर पई स्पर्श करिथिला। से जानि नथिले जे से जो शरीर को कपड़ा रे गुड़ाई कबर प्राप्त करूछंती सेही शरीर तृतीय दिन मध्यरे पुनर्जीवित हेबो। से हेउछंती आउ अन्य केही नुहे किंतु हारामथियार जोसेफ, जहांको विषय रे चारि सुसमाचार रे उल्लेख करा जायछि। माथ्यू, मार्क, लूक एवं जोहन सुसमाचार रे तांकर विषय मेंशन करा जायछि। आउ से भितरु आमे शिखिछु जे देखिलु जे से मंदिर र महासभार एक संभ्रांत सभ्य थिले। से एक धनी व्यक्ति थिले। से उत्तम और धार्मिक व्यक्ति थिले। आ गुप्त भावरे जीशुंकर शिष्य मध्य थिले। आ वाक्य कहे जे से ईश्वरंक राज्यर अपेक्षा रे थिले। तांको एही जो मुख्य कैरेक्टर बा क्वालिटी गुड़ाक बा परिचय देखिलु से विषय को जदि आमे देखिबा सेथिरे अनेक शिखिबार विषय अछि, किंतु आमे सेही विषय आड़कू जिबा नाही। आज आमे मेन टॉपिक हारमथियर जोसेफ रो जीवन रो आमे देखिबा जे जहा तांको द्वारा संभव से ताहा करिथिले। इवेन जीशुंको मृत्यु परे मध्य अन्य अर्थरे he did whatever he could do for Jesus even after the death of Jesus. So whatever he could do, he did it. That's the best quality of this Joseph. आउ से जीशुंको मृत शरीर को कबर प्राप्त करिथिले। एथिरे आमे देखिबा तांकरी तीनोटी कार्य जो थिरे आमे प्रमाण देखिबा तांकर जे से जहा तांको द्वारा संभव से ताहा करिथिले। प्रथम विषय जे हारामथियार जोसेफ जीशुंकु केबे देखा करि नथिले व्यक्तिगत भावरे, किंतु से जीशुंकर सत्यता विषय से जानिथिले। से एही परि ग्रहण करिथिले जे जीशु ईश्वरंक ठारू आगत होई अछंती। आउ से तांकू निज हृदय रे मध्य ग्रहण करिथिले, जेहेतु वाक्य कहे जे से ईश्वरंक राज्यर अपेक्षा रे थिले। प्रथम उत्तम विषय देखिबा जे जेतेबेले जीशुंकु मारिबा पाई महासभा रे षड़यंत्र करागला। सेही महासभा मध्यरे ये जोसेफ जणे सभ्य थिले, किंतु से सेमानंकर षड़यंत्र रे एक मन हेई नथिले। आउ ताहा गोटे बहुत बिग स्टेप तांको पाई थिला, जेहेतु सेही महासभा रे 70 जन सभ्य थिले। आ महायाजकंकु मिसाई 71 जन सभ्य थिले। भाभी देखंतु जदि निकोदिम मध्य सेथिरे फारोसी थिले आउ से जदि राजी हेई नथिबे ताहले एही 2 जन बा गोटे जन से 70 71 मध्यरु ए गोटे 2 जन हेले मध्य से दिन जोसेफ सेमानंक सहित मिसी गले नाही। से महायाजकंकु मध्य विरोध करिथिले। महायाजकंकर सपक्ष न होई से विपक्ष होइथिले। एहा मामूली विषय नथिला सेही समय जिहुदी समाज रे, किंतु से साहसिक है कि मना करिबार बा ना कहिबार साहस से करिथिले। एथुरा में गोटे विषय शिखिबा जे
we need to have that courage to say no to the wrong thing. ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଭୁଲ ବିଷୟ ଦେଖୁ ଆମେ ସେ ଭୁଲ ବିଷୟକୁ ନା କହିବା ପାଇଁ ସାହସ ରଖିବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ କୃଷାର୍ପଣ ହେଲା ପରେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ପିଲାତଙ୍କ ଠାରୁ ସାହସରେ ଶରୀରକୁ ବରିଆଲ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟୁନେରାଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଗଲେ। ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୃଷାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ସେଇ ଫାରୋସି ସାଧୁକି ସେଇ ମହାଯାଜକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ସାହସର ସହିତ ପିଲାତଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଫିସିଆଲି ପରମିଶନ ମାଗିଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ସେହି କୃଷାର୍ପିତ ହେଇଥିବା ବନ୍ଦୀମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ବେଳେ ବେଳେ ସେ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ସେ କୃଷରେ ହିଁ ରଖାଯାଏ ଯେପରି ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଭୋଜନ କରିବେ କିମ୍ବା ଗାତରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପକାଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପରିବାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିକି କ୍ଲେମ୍ ନ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଟ୍ରିଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କୃଷାର୍ପଣ ଏକ ସାନ ବିଷୟ ନଥିଲା, ତାହା ଏକ ଚହଳର ବିଷୟ ଥିଲା ଯିହୁଦୀ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ତାହା ଅଫିସିଆଲି ରାଜ୍ୟପାଳ ପିଲାତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ପୂର୍ବରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଶିଷ୍ୟମାନେ କିପରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରା ପଡ଼ିବାର ଦେଖିକି ବନ୍ଦୀ କରିକି ନେବାର ଦେଖିକି ସେମାନେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭୟରେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ କିପରି ସେମାନେ ଆସିକି ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମାଗିଥାନ୍ତେ ତାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠୁନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାତା ମରିୟମ ସେ ହେଲେ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ସେ କିପରି ଆସିକି ପିଲାତଙ୍କ ପାଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମାଗିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା। ଯେଉଁ ଯୋସେଫ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ସେହି ଯୋସେଫ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସାହସିକ ହୋଇ ସାହସର ସହିତ ନିଜର ଅଥରିଟିର ସହିତ ପିଲାତଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇକି ଅନୁମତି ମାଗୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ। ତାହା ଗୋଟିଏ ଏକ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଯେହେତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କରି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଦେଇପାରିବେ ସେଥିର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯାହା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିଲା ସେ ତାହା କଲେ। So that was something that only he could have done and he did. So ଏଇଥିରେ ଆମେ ଶିଖିବା ଯେ ଆଜି ଆମର କ'ଣ ସମ୍ଭବ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଆମେ କିପରି କରିପାରିବା ତାହା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖୋଜିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ପାଇବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ତାହା ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମାଗିଲେ ସେ ତାହା ଏକ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସେ ଧରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସେତିକିରେ ଖାଲି ରହିଗଲେ ନାହିଁ, ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ କ୍ରୁଶରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କରି ମାତା ମରିୟମ ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ନା, ସେ ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ସୁଯୋଗ ରଖୁଥିଲେ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ସେ ଭାବିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ ହେଇକି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଥିଲା ଯେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ରୀତି ଅନୁସାରେ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦୃଢ଼ ମନ କଲେ। ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ଆଦର ବିଷୟ ବୋଲିକି ନେଲେ ଆଉ ସେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ କହିକି ନେଲେ। ତାହା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆମର, ଯେ ସେ ମହାସଭାର ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଧନୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବିଲେ ଆଜି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମୋର ନିଜ ଧନ ଦେଇକି ମୁଁ ଆଦର କରିବି, ନିଜ ଧନ ଦେଇକି ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି। ସେ ଏହା ମନେ କଲେ ଆଉ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ପରିଷ୍କୃତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର କିଣିକି ଆଣିଲେ ଆଉ ସ୍ପାଇସେସ୍ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ସେ ସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଆଉ ବାକ୍ୟ କହି ନିକୋଦିମ ମଧ୍ୟ
କିଛି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏକ ନୂଆ ସମାଧି ଯାହା ପର୍ବତରେ ବା ପାହାଡ଼ରେ ଥିଲା, ସେହି ସମାଧି ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସମାଧି ଦେଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ବେଷ୍ଟ ବିଷୟ ଥିଲା। ସେ ତାହା କରିଥିଲେ। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ହି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଡୁ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ଗଡ୍, ଫର୍ ଗଡ୍ସ କିଙ୍ଗଡମ୍। ଆଉ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସେହି ନୂଆ ସମାଧିରୁ କେବେ ମୃତ ଶରୀରର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସମାଧି ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ସମାଧି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲିଭିଂ ହୋପର ଉତ୍ଥାନ ହେବ। ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ କବର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟୀ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ହେବ, ଯାହାକି 2026 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଅକଥନୀୟ ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ଅଟେ। ସେଦିନ ମହାସଭାର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଆଉ ଏକ ମହାନ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ପାଇଁ ଯାହା ସାଧ୍ୟ ତାହା ସେ ସାଧନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବେଷ୍ଟ ତାହା ସେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆଦର କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ 4 ସୁସମାଚାରରେ ଏହି ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ପାହାଡ଼ରେ ଖୋଲା ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର ସେହି ନୂତନ ସମାଧି ଆଜି ଏକ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହୋଇଯାଇଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ କୋଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଜୟର ପ୍ରମାଣ ଗୁଞ୍ଜୁ ଉଠୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେଦିନ ହାରାମତିଆର ଯୋସେଫ ଯାହା ତାର ପାଇଁ ଯାହା ସାଧ୍ୟ ସେ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିଲା। ଆଜି ଆସ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଠାରୁ ଯାହା ସାଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କରି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।